وببركته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليدور الشيف شاف غسله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار بليه وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. انفغالي كلام آزاد مسلي كلام آزاد لبلية سوداكومو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي
بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ سلام علیک حسبی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں میں کلمہ پڑھا پر یہ لا الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما غیر اللہ نور محمد لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری موتی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موتی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی غیر اللہ نور لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہنیں جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل سے عمر کا بھول اٹھا لا الا اللہ حسبی ربی
معافی خیر اللہ نور لا لا الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سر پردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے رب کہتے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے بت خانے میں تر آئے میرے نبی میں جب آئے کہنے لگی مخلوق کے خدا لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ ما فی لا نور محمد لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fait une fête faveur spéciale pour nous. Pour faire nous venir
de Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pas fait nous prendre naissance dans la case musulmane Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fait le aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a et Allah donne-nous l'amour le aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a. Amin. Pour commencer, je souhaite surtout Rabi'ul Nour Mubarak, Rabi'ul Awwal Mubarak et en même temps Jumu'ah Mubarak. Alors que quand il était fait spécial, ça Rabla fin fait à nous, qu'il fin de nous un Eid de chaque semaine. C'est-à-dire tous les vendredis, le jour du vendredi, est considéré un jour de Eid pour les musulmans. Et comme ça même, jour Eid, Allah fin fait à nous, rentre dans sa mois dans laquelle le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin prend naissance. Hafid ibn Kathir, très reconnu en tant qu'un grand alim à travers le monde, il fait écrire plusieurs livres. Parmi là-dedans, il fait écrire Tafsir ibn Kathir, c'est-à-dire un tafsir Coran qui est reconnu à travers le monde. Comme ça même, il fait écrire les autres livres, et parmi là-dedans, il y a un livre qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya. Alors, dans ce livre-là, Hafid ibn Kathir, il dit Ranna Iblis, il dit Iblis, Shaitan, il fait hurler, crier, faux, hurler, Arba'a ranatin, en 4 reprises, 4 fois. Alors, moi, pour citer les premiers, deuxième, quatrième, après, moi, j'ai au troisième. Premier, Hafid ibn Kathir, il cite ça de ce livre, il dit Hina lu'ina, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin mojili. Quand Allah fin mojili, ça, plusieurs fois, nous entendons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner l'autre pour faire sajida devant Adam alayhi salam. Et pas sajida ibada, pas sajida qui nous fait comme ibadat, mais sajida pour montrer respect, sajida tahiyya. Allah s'y donne Iblis l'autre pour faire sajida pour Adam alayhi salam, alors qu'il est arrivé l'une orgueillé, l'une réfugié, qui fait parce qu'il dit à qui oh Allah, tu fais créer moi avec Jifé, et lui tu crées avec la terre, mais moi Jifé me plie meilleur qu'il lit. Alors Allah dit me dit. Alors Hafid ibn Kathir dit première fois l'une hurlait faux. C'était à ça l'occasion là. Deuxième, wahina uhbita, et quand Allah subhanahu wa ta'ala fin pousse-li. Troisième, bon pour situer numéro 4 là moi, dévier ali. Troisième, wahina unzilat fatihatul kitab. Quand surah Fatiha fin descend, alors Iblis fin hurler, crier faux à haute voix. Surah Fatiha, il est connu comme Ummul Kitab, la maman du livre, la maman du Coran. C'est-à-dire, les ulama disent nous, ce qu'Allah fin expliquer dans le Coran, prend Alif Lam jusqu'à Min al-Jinnati wa Nas, alors Allah fin résume ça dans Surah Al-Fatiha. À cause ça, il est connu comme maman du Coran. Tiens, l'occasion, les Sahaba, ils étaient allés en voyage, en passant Mojaou. Alors, quand on peut retourner, je fin passe côté une tribu, un groupe de Banjimoun, et ce groupe de Banjimoun là, le chef, ici empoisonné. Alors Banjimoun de sa tribu là, quand on trouve une équipe qui est approchée, alors on approche avec Banna, demander est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi eux qui comprend médecine. Alors le chef fin être affecté, si je suis capable de le. Alors un parmi là dans l'inallé et il lit surah Al-Fatiha. Il lit surah Al-Fatiha. C'est-à-dire, quand il finit de lire surah Al-Fatiha, le roi, sa responsable là, sa leader là, mais il gagne sur la santé. Alors, en signe de contentement, il fait une propose pour donner un certain animaux, etc. en cadeau. Mais seulement, c'est là un sahaba qui fait une refuse pour prendre. Qui fait,
parce que ça dit moun qui n'a allé lire surah Fatiha là, il peut dire ça à ban sahaba. Maintenant, j'avais nous Rasoul, Zamin montré nous faire ruqya ou bien surah Fatiha, c'est ça comme shifa, dua shifa, surah shifa. Mais nous Rasoul, Zamin montré. Alors maintenant, si on doute, je n'allais dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Je ne raconte ça événement-là à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez nous Rasoul qui dit, les gens disent, bon, pas de faire, bida, tout ça là, non. Nous Rasoul dit, ça cadeau qui ban là, puis au fait là, alors prends-le et God mon pas aussi. Prends-le, plus God mon pas, tout. Alors, quand surah Al-Fatiha nous casse comme surah Al-Shifa. Alors n'importe quand nous sommes nous pas corrects, malades, oui, médecine nous servit comme un moyen. Mais seulement quand nous pouvons voir médecine. Nous, conviction, c'est pas le docteur avec un grand docteur, ça oui, peu importe qu'il y ait des grands, les cas grands. Il peut la capacité pour donner ma guérison. Si Allah fan oulé. Alors que peu importe qui grand docteur qui est capable d'aller, mes convictions là, il reste là, Allah. C'est ça qui va grand intello, pas qu'à comprendre. Nous prions que c'est là que nous prions, Allah. Mais pareil, comment tu as le docteur, mais seulement Shifa là, tu peux avec Allah même toi. Mais nous, docteurs, c'est Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous allons li pour qui nous les qui a une médecine qui peut rodi. Alors quatrième location, quand Iblis fin pleurer comme si, c'est وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand Allah a envoyé Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'était un moment que Shaitan finit aller à haute voix. Ça nous a posé la question, mais qui fait? Parce que, avant Rasulullah vini, l'histoire fin écrite qui s'appelle qui tient avant que Rasulullah vini, il est connu comme Ayyamul Jahiliya. L'époque ou bien période de l'ignorance. Shaitan qui fait aller comme ça. Parce que quand Rasulullah peut venir là, l'ignorance pour aller là. Nous Rasul, il peut venir avec guidance. Mais comment se fait-il, mon garçon, ou bien motivé, il prend naissance en février, mais depuis décembre même, on finit plein, on finit boucler la salle parce qu'il t'a reçu pas gagner la salle pour me faire sur l'anniversaire. Moi, de ça, moi qui me Rasul, il vient là. Ou bien, parfois, c'est déjà, vous connaissez, un baisis. Premier jusqu'à 12 Rabiul Awwal qui te connaît prophète, toi. 12 Rabiul Awwal te connaît prophète. Après ça, tu vas connaître. Non, à aucun moment. Prends depuis 1er Muharram jusqu'à 29 ou bien 30e Dhul Hijjah. Mais nous citons le Coran, non. Mais le Coran, là, qui s'en descend. Nous citons Hadith. Mais Hadith, là, vient de la part de qui s'en là. Alors, toute longue banane, nous mazine Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement quand il arrive Dhul Hijjah, nous mazine nos Rasoul et nous explique ce qu'il nous expliquait concernant Hajj, concernant Ibrahim alayhi salam. Quand il arrive le mois Ramadan, nous expliquait nos Rasoul qui nous expliquait concernant Rosa, concernant Qiyamul Layl, concernant Tarawih, concernant le mois Ramadan. Et comme ça même, quand nous arrive dans le mois Rabi'ul Awwal, mais nous cause concernant Rasulullah lui-même. Parce que si pas tiens à Rasulullah, mais quand tu es pour musulman, ils ont dit. Alors, quatrième fois qu'Iblis finit aller, c'était quand il envoie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait à nous bien montrer nous l'amour, nous contentement. Alors, nous pouvons essayer d'étudier ça dans 15 à 20 minutes. Nous perdons beaucoup de temps, Inch'Allah, si nous pouvons rejoindre encore. Nous faisons doigts qui nous joignent encore souvent, afin qu'ils nous en prennent encore. Il y en a trop beaucoup. Trop beaucoup. Parfois, vous connaissez quand elle fait causerie, mais vous avez choisi nos mots. Moi, beaucoup ça. Avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam vin le dunya, nous disions c'était Ayyamul Jahiliya, période de l'ignorance. Alors, il y a l'ignorance, comment dire, à l'extrême, dans la bassesse, Banjimoun qui peut vivre. Parmi là-dedans, ouvert Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5127. Hadith numéro 5127.
Ummul Mu'minin, Sayyida Aïcha radiyallahu anha, il peut raconter, il dit qu'il de période jahiliya, de période de l'ignorance, il y a 4 qualités mariage. Qui fait mon choisir pour citer ce hadith-là, pour montrer où de qui bassesse du monde et de qui bassesse sa Rasulullah chez nous. Et c'est pour ça même que nous sommes contents et montrer nous contentement à cause de sa Rasulullah, pour sa Rasulullah. 4 qualités mariage, numéro 1 là-dedans, c'est sa mariage qui est actuellement là. C'est-à-dire, un garçon, il fait un nikah avec une fille, et de présence de cette fille-là, ce wali, et des témoins. Imam vini, il y a un nikah, tout ça là, il fait un khutbah, il pose le futur d'Ulha question, il fait un doigt pour ban là. Numéro 2, sa Michela là, quand il finit marié tout, il est dans ce madame là. Alors Michela qu'il y fait, il attend quand ce madame il fait finir gagner son haï. Quand il finit gagner son haï, alors nous tout connaissons. Si vous pouvez la science, explication de la science, les gens qui quand une madame il fait finir gagner son haï. Et si vous avez un niyat pour faire bébé ou un bébé dans le couple, alors c'est le meilleur moment. Ok? Mais c'est là que tu peux faire. Michela, il attend quand ce madame finit gagner son haï. Comment il finit gagner son haï? Alors, ça, Michela, il peut avoir ce madame reste avec un autre Michel. Afin que madame là, il tombe enceinte pour sa l'autre Michela. Après que madame là, finit tombe enceinte, là, si Michela ou les, c'est un vrai Michela, si les ou les, là, il gagne relation avec ce madame. S'il y a envie. Sa qualité basse c'est cela. Parce que c'était à l'époque que madame, les enfants, parce qu'il n'y a même pas les. Surtout une fille. Troisième, Manjaou Sahih al-Bukhari, 5127. Ah, c'est là où tu as appelé au poubelle. Troisième qualité qui c'est là, les gens ont un groupe de moins que 10 djimoun. Il y a les cas 9, les cas 8, 7, 6, 5, 4. Un groupe de moins que 10 djimoun, je gagne relation avec une madame. Alors, si sa madame-là, elle tombe enceinte, elle gagne un petit bébé. Alors, la madame-là, lui fait appel tout sa bande là, tout sa bande qui gagne relation, elle est là, moins ce qu'il dit cela, fait appel, je vais tout mettre devant lui. Et personne n'a pas un droit à réfugier, je te dis un bini. Alors, maintenant, bini, correct, quand maintenant fini bini, alors, madame-là, il choisit un de sa nef là, ou bien 8 là, ou bien peu importe combien, en bas 10, il choisit un là-dedans, il a dit, est-ce qu'il te connaît, qui te le fait? Me donne naissance à nos enfants, et c'est 2 enfants. Et la loi là, j'ai oublié, chez là, ils ont accepté les enfants là. Même pas pour lui, tu vois, ils ont accepté ça. Et quatrième là, les Jaou, sa quatrième là, c'était une madame qui, l'autre de la case là, c'est un comme si un petit pavillon, couleur rouge. Ok? Alors ça, ce pavillon là, c'est un signe ça. N'importe qui a envie de rentrer, ben il peut rentrer. Ça, c'est signe là. Alors, il n'y a pas refuse personne. Alors, qui me dit, je ne prends pas un petit pavillon, je vais te mettre le jeu de la pote pour inviter n'importe qui s'en a qui a envie. C'est-à-dire, si madame là, elle tombe enceinte, elle donne naissance à un bébé, à un enfant, alors, il fait appel tout sa bande Michel, elle a fait appel, je vais tout mettre là. C'est-à-dire, qui s'en a qui peut décider les enfants là, pour qui s'en a, un magicien ou bien une sorcière. Les pour venir, ah, il vous soit diré là. Interrogé-toi, papa, de ces enfants-là. Ok? Et là, les visins prennent ces enfants-là, et les visins considèrent ces enfants-là comme ceux enfants, et les visins donnent ces enfants-là ce nom. Là, la Sayyida Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, elle dit, quand l'islam fin vini, quand Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fin vini, alors tous ces bandes qui tiennent là, excepté numéro 1, qui est au Nana, tout ça là fin abolir. Nous Rasoul, Islam fin abolir tout ça là. Alors, surtout pour un papa qui peut écouter moi, qui est une petite fille, ou bien une madame, une fille qui peut écouter moi, nous sommes capables de comprendre qu'il a été malpropre, ça a été. Mais un Rasoul qui vient avec une qualité digne, qui est pure, qui part, ça Rasoul là, ou peut dire moi, un mauvais visage, alors prêt pour montrer où qui m'a bien content. Ça Rasoul là, il vient le dunia. Mais de nous près 26 moments avant de nous aller. Mogadi dernier. Ensuite, nous continuons. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il peut prendre naissance d'une époque comme ça.
Allah dit dans le Coran, Allah dit, jour qiyamah, wa idha al-maw'udatu su'ilat, bi ayyi dhanbin qutilat. Alors, ça va là, dans l'époque Ayyamul Jahiliya, si un garçon qui prend naissance dans la case, alors ça, c'est un moment de fierté. Parce qu'il y a un garçon, ça. Par contre, si un petit fille prend naissance de ça, la case là, alors ça, c'est la honte pour les parents. La honte, c'est-à-dire, ils ont caché de figure. Jusqu'à qui tient un ban, je peux entier ça, les enfants-là vivants. Entier ça, les filles-là vivants. Alors, jour qiyamah, ça va, les filles-là, vous pose question. Bi ayyi dhanbin qutilat. Pour qui crime comme ça me fait? Pour qui on prend la vie? Qui me fait? On prend naissance comme une fille. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam li vini, li dit, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne 3 filles. Allah il donne 3 filles. Les guettes saban filles là, les encadrer banna bien islamiquement, les éduquer banna, les donner banna c'est qui banna bizarre. Jusqu'à les grands banna, les moyens banna avec un bon garçon, un bon lacage. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Allah donne la case de Jannat. Alors ben sahaba pose question, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si qu'on a dit moi a des filles. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit pour les séparer, Allah donne la case de Jannah. Et ben les ulama donnent une explication dans ce hadith là. Je dis même pour un qui Allah fin donner un fille. Et les guette bien, les encadrer les éduquer de façon qui vise islamiquement. Allah subhanahu wa ta'ala donne la case de Al-Jannah. Alors dans sa période là, tiena dada du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Abdul Muttalib. Maintenant là, nous avons commencé à prendre à ce terre. Abdul Muttalib, dada du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs garçons. Mais seulement il choisit ce garçon, Abdullah, pour faire un nikah avec une madame qui s'appelle Amina radiyallahu anha. Avec sa l'union là, Abdullah et Amina radiyallahu anha fin ena naissance du Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Amina radiyallahu anha, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam s'y a cause de ce ventre même, alors Abdullah radiyallahu anhu, il fin gagne l'amour, il fin quitte dunya. C'est-à-dire nous Rasoul, il s'y a cause de ventre ce maman, il finit par dire ce papa, il finit par yatim. C'est un Rasoul quand il vient grand. C'est un Rasoul quand il vient grand, il fin donne une qualité, l'attention à ban yatim. Jusqu'à qu'il dit Ana wa kafidul yatimi kahataini fil jannah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il dit à moi, et c'est lui qui prend charge des yatim. Kahataini fil jannah, il fait se dire les doigts comme ça, les genoux comme ça dans al jannah. Qu'il fait, il prend charge des yatim. À ce moment parfois nous dit oui, ben nous Rasoul, ce hadith, bien mettre en pratique, oui. Mais si nous essayons de réfléchir, ben Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire ça, ben il y a une raison. Raison là, essayez d'imaginer. Un enfant, il n'est pas connu, seulement il finit par dire au papa. Alors imaginez qu'il a été ça difficile pour nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'il finisse donner sa qualité l'attention là à Ban Yatim. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui prend naissance. Son maman, Amina radiyallahu anha, les dit qui, pendant 9 mois, une madame lui soyait un bébé de ce ventre. Les dit qu'il y a une complication qui est une madame gagnée. Une difficulté, une douleur qui est une madame supposée gagner. Quand elle peut soyer un petit bébé, moi, je ne pense pas tout ça là.
Amina radiallahu anha, il pas de passeport, tout ça là. Les dit, quand je fin donne naissance, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin enen l'animi, fin sauti, depuis mon vent, jusqu'à le ciel, ça fin illumine, nos alentours en qualité. Essayez d'imaginer qu'il y a été illumination, jusqu'à ban palais de la Syrie fin être illuminé par sa nour qui fin sauti là. عليه لم كنوا جايبنا نور فلا آية نبي كريم صلى الله عليه وسلم l'humain oui l'insan oui mais il n'est pas insan pareil comme à nous mon frère qui fait parce qu'on a vu qu'on courage capacité de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam mais ouvrir Coran Allah fait cause concernant ça même Coran sa Coran là nous livre ça non c'est pas un Coran qui arrive voilà imaginez-vous oui là pas un Coran mais qui arrive nous mais quand nous gagnons la guidance parce que ça livre là ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين c'est une guidance pour celui qui est dans la taqwa mais quand gagne guidance c'est pas un livre là c'est un livre là ouvert Allah subhanahu wa ta'ala dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل si nous tu fais ce Coran là descendre loin une montagne la رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله tu peux tout sa montagne là avec la frayeur pour Allah comme si il finit trembler il finit bout c'est mon Coran là Allah descend salut qui est de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'on est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui a été capacité, non? Mais nous tous connaissons l'histoire de Taïf. Nous Rasoul, il s'est fait da'wa de Taïf, et ensuite, ben leader, cette fin regroupe ben jeunes, je dis ben jeunes qui sont michés qui peuvent venir là. Mais ça, ils peuvent venir passer nous la tête. Ils peuvent venir raconter nos histoires. Alors, avant de venir, parler, ils commencent à causer. Comment ils viennent, ils commencent à battre les coups de roche, ils commencent à battre les coups de kitscheuse. Alors, maintenant, ben jeune gagne instruction pour faire li, jeune fait li. Nous Rasoul fin blessé, ce dit sang Moubarak fin coulé. Là nous connaît Betsena, Jibril alayhi salam si vini. Un autre riwayat dit Jibril alayhi salam il vient avec un autre farishta qui est contrôle l'auban montagne et fin dit à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si Astiala ou donne-moi l'autre, me dévie à des montagnes là, l'auban là, me finit banna. Là nous Rasoul qui dit, non, mais si ban là pas un iman, moi j'ai l'espoir qui, je descendant, ban qui pour venir après, cette génération, c'est-à-dire pour amener iman. D'accord? Mais ça peut montrer nous qui capacité, une valista est là. Comme ça, les gars déviennent des montagnes, ils étaient un groupe de bandimoun, ils finissent ban l'année. Mais à ce qui quand on finit, rappelle ça histoire là, c'est que ça événement là. Mais rappelle l'événement quand 5 premiers ayats fin descendent au Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Jibril alayhi salam, il vient contre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'il a dit, Iqra, lia, nous Rasoul dit, ma ana biqari'in, mon papa, c'est lui qui lit. Ensuite, Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Liti, c'est un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, tous les années nous entendons ça. C'est un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième coup là, c'est lié avec tout seul la fausse. Mais imaginez tout seul la fausse, ça qui a été la fausse ça. Il y a la capacité de vivre des montagnes d'une fraction de seconde. Et tout seul la fausse, c'est sa Rasoul là. Mais qui est bizarre arrive Rasoul là? Mais ce ban côte pas suffisant vient la poussière, c'est des insan pareil comme à nous. Masine, alors je vais montrer où là, sa Rasoul là, il n'est pas comme à nous. Je vais montrer où la capacité de sa Rasoul là, qui fait à nous viser au nous, qui fait à nous viser content. Alors, je vais donner un dernier exemple. C'est un Rasoul là, sallallahu alayhi wa sallam. À ce là, imaginez, vous connaissez, la riaille dorée là, elle a adopté Abdullah là. Ok, nous ne mettons ici la table devant Dr Abdullah.
Nous disons comme ça, mais nous pouvons commencer d'un traitement léger. Ben, si vous avez un problème léger, ce léger malade, venez guette-moi. Alors, imam ça pour faire traitement léger. Maintenant, vous avez un docteur qui imam là, nous allons guette-lui. Quand vous finissez, vous allez dire oui, qui est arrivé léger, non, imam ça, guette-moi léger, une rose, il va pas ouvrir. Je vais prendre la crasse pour passer au léger. Mais vous battez moi. Imam ça, vous pouvez prendre moi pour un imbécile. Vous pouvez prendre la crasse, pas comme ça, vous brossez les dents le matin, vous passez ça au léger. Mais par contre, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, non. Ça, c'est une des attendait ça, la guerre Khaybar. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui fait demander, mais Sayyiduna Ali côté. Parce qu'il est dit, qui demain, me vous donne un, c'est lui. Trappe pavillon, trappe sa pavillon là, et sa jimoun là, il peut faire victoire, il peut venir. Mais je raconte tout ça la dernière fois qu'il me suit là. Alors, on va rentrer en détail là-dedans. Il s'appelle Sayyiduna Ali. Banati Ali, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Ali malade, ce ligé malade. Alors, nous, Rasoul, dit, mais fais, amène-ni devant moi. Quand Sayyiduna Ali, radiyallahu an, vient devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous, Rasoul, qui s'y fait, s'y donne les gouttes? Non. Parce que nous, Rasoul, n'est pas pareil comme nous. Nous, nous, donne gouttes. Un grand matin, mettez, tantôt mettez. Faites attention, par les troisième rentrée. Nous, Rasoul, non. Il prend sur la crache Moubarak. Il prend sur la crache Moubarak. Il passe le liger de Sayyiduna Ali, radiyallahu anhu. Sayyiduna Ali dit à comment dire, jamais mon liger est malade. Ça, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, qui vous peut assise là pour en prendre sur la vie. Ou peut dire moi, ou vous pouvez agir là-dedans. Ou peut dire moi, Bida'a pas gagné droit. Mais si ça va gagner droit, me demande-moi qui gagne droit. Alors, pour nous terminer, Monjaou, pour bureau de brève, pour nous terminer, qu'est-ce que ça livre là? Vous connaissez? Moi, un étudiant, beaucoup un étudiant, mais seulement en tant qu'étudiant, vous avez fait recherche. Enfin, vous allez ouvrir un livre, vous allez le rôder, etc. Alors, moi, je demande tout, surtout, la majorité, qui est un grand. Je demande de faire doigt pour moi qui m'ont récité ce qui m'ont commencé. Alors, ce livre-là, c'est un livre hadith. Il m'a marqué là, Al-Mustadrak, Ustad Qari Mansour, plusieurs fois, il cite ce livre-là ici. Al-Mustadrak ala sahihayn. Ce livre-là, il est écrit par l'imam Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad ibn Abdillah Al-Hakim Al-Naysaburi. Alors nous disons écrit par Imam Hakim. Imam Hakim, il finit gagner ce wafat l'année 405 Hijri. Il y a plus que 1000 bananes de ceux-là. Ce livre hadith. Et vous connaissez qui est spécial de ce livre-là? Les Djaou. Vous connaissez Imam Bukhari? Quand il prend un hadith pour mettre dans Sahih al-Bukhari. Imam Bukhari, tu connais environ 300 000 hadiths. Mais seulement, dans Sahih al-Bukhari, il y a environ 8000 hadiths comme ça. Ok? Quand Imam Bukhari fait choisir un hadith, imaginez, allez, oubliez 300 000, fait comme il y en a 100 000. Mauvais bizarre prend 8000. Et que c'est répétition tout là. Prend 8000 de 100 000, c'est pas une affaire facile. Imaginez, moi, il y a 100 000 élèves, mauvais bizarre de 8000, c'est qui est meilleur. C'est difficile. 100 000 hadiths, mauvais bizarre de 8000 là. Alors, Imam Bukhari, il met certaines bonnes critères, certaines bonnes conditions. Alors, tout ça, hadith-là, un par un, il passe tout ça là. S'il est satisfait de tout ça là, il rentre dans Sahih al-Bukhari. Imam Muslim, pareil. Il vient à cause de qui, Sahih al-Bukhari, il est considéré le livre plus authentique qu'il y a après le Coran. Il n'est pas comme ça même. Il ne passe pas plusieurs critères, plusieurs conditions. Quand ce hadith-là satisfait tout ça là, il rentre dans Sahih al-Bukhari. Sahih Muslim, pareil. Alors, Imam Hakim, qui fait il rentre ban hadith qui satisfait à sa bonne condition là, mais seulement Imam Bukhari et Imam Muslim pas mettre sa bonne hadith là dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Là, il prend il met là-dedans. Pour faire vous comprendre qu'il ban hadith là, il passe une balance qui appelle ban critères et ban conditions de Imam Bukhari et Imam Muslim. Alors avec moi, il y a un deuxième volume. Al-Mustadrak, deuxième volume. Alors,
il y a un hadith qui paraît là-dedans. Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il peut rapporter, il peut raconter concernant Adam alayhi salam. Alors il dit qui, quand Adam alayhi salam, comme je dis, il finit glissé, il arrive, ça tire, faute là. Alors, Adam alayhi salam, qu'il fait, قال لفنجيا يا رب ô mon Rabb, ô mon créateur, ô Allah, as'aluka, mopédéman ou, ô Allah, mopédéman ou, bihaqqi Muhammad, mopédéman ou, à cause Muhammad, ou bien, me reformule phrase là, mopédéman ou, ba wasila Muhammad, à cause Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui te pardonne moi. فقال الله Allah subhanahu wa ta'ala li finjia ya Adam. Oh Adam alayhi salam. Adam alayhi salam qui s'en là nous dit comme si nous appelions papa de la création parce qu'il y a un premier insan. N'importe qui s'en là qui vous venir ou ya mon nabi etc. Il dit beto papa qui t'y fait. Devant papa qui t'y fait. Alors Allah dit ya Adam. Oh Adam, wa kayfa arafta Muhammadan? Et comment tu connais Muhammad? Walam akhluqhu. Et ne pas créer dans le forme physique. Parce que nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous dit, Ustad Karim Mansour, il explique ça, on va vous rentrer là-dedans, concernant nous, les Muhammadi, tout ça là, il explique. Quand ici, quand on peut dire créer là, c'est créer l'écho physique du pécusi là. Alors, walam akhluqhu. Qala. Alors, Adam alayhi salam lui dit, Ya Rab, oh mon Rab, oh Allah, لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك. Alors, il dit, oh mon Rab, nous pas pour traduire littéralement, parce qu'une traduction littérale n'est pas correcte pour Allah. Ici, si nous traduisons littéral, nous pouvons dire que, oh Allah, parce que quand tu veux créer moi avec de l'âme. Mais nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous disons Allah, il peut l'âme, il peut organe comme une créature. Parce qu'il est le créateur de mon organe, le créateur de l'âme. Alors nous allons formuler comme ça, nous vous dire qu'il y a Rab, d'après explication de mon ulama Ahl Sunnah wal Jama'a, Adam alayhi salam dit, oh mon Rab, parce que quand vous finissez créer moi, et vous finissez faire souffler ruh dans moi, rafa'atu ra'si, je fin lève la tête, فرأيت ليلا مفين trouvé على قوائم العرش لوبا pilier de عرش مكتوبا fin écrit لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adam alayhi salam peut dire que oh Allah, quand vous fin crée-moi, vous fin forme-moi, ou fin souffle ruh dans moi, me fin lève-moi la tête, et me fin trouve le ban pilier de arsh, fin écrit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, les amis, alors me fin connaît qui, ou pas pour prendre n'importe qui s'en lance ce nom, ou pour mettre là-bas, excepté qui ça, c'est lui-là, ou bien aimé. D'accord? فقال الله alors Allah fin dire صدقت يا آدم tu fin dire vrai ya Adam tu fin cause la vérité là ya Adam définitivement lui-même ces créatures plus bien aimées auprès de moi. Et encore une fois nous allons nous stade une explique concernant Aqidah concernant Allah. Quand nous peut dire le bien aimé nous ne pouvons pas dire Allah et un sentiment tout ça là loin de là. D'accord? Alors, là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam alayhi salam, demande-moi par ce haq, demande-moi à cause li. Demande-moi à cause li, alors je ne pardonne toi. Et hadith là terminé, car il sable là, il comprend arabe. Alors, il a check li, il dit à en ourdou. Ou bien, Ustad Karim Mansour, qui explique hadith là. Il était terminé, Allah dit, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qui Allah fin dit, walaula Muhammad ma khalaqtuka.
Et si pas pour Muhammad, si c'était pas à cause de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais Adam, tu peux créer toi. Mais toi qui me poses question, mais si Adam alayhi salam, Allah pas tu peux créer lui, à cause de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais toi, quand tu peux passer pour venir au dunya. Aujourd'hui, nous pouvons venir contester, nous pouvons venir poser question, est-ce qu'il nous vise à montrer nous l'amour dans le mois Rabi'ul Awwal? Parce que nous, Rasoul, il prend naissance là-dedans ou bien non? Peut mettre nous ban jeunes dans doute, peut égarer ça ban jeunes là. Et vous connaissez le plus gros problème là été? Alhamdulillah, comité Masjid Aqsa, depuis un peu de temps, nous pouvons faire un bon travail pour les enfants. Moi, je dis, nous jamais les enfants la meilleure, parce que nous avons envie qu'ils nous gagnent ces bons enfants là. Moi ici, mes petits enfants, les petits enfants, il n'est pas facile pour assister dans une classe pour s'en prendre tous les jours ou une journée, non. Alors les enfants là, ils trouvent ça boring, ils gagnent plein. Quand il y a une activité, il y a l'amusement, alors ils sont contents là-bas. Comment vous faites pour gagner ces enfants-là? Vous mettez une activité qui est déjà sunna. Vous mettez là, vous gagnez pour faire activité là, en même temps vous gagnez pour un travail, pour lire le Coran, etc. D'accord? Alors imaginez, tout ça, ces efforts-là, on fait. Prends ça, les enfants-là, on allait, c'était pas une affaire, c'est pas une affaire facile pour contrôler les enfants. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est pas 40 enfants. C'est difficile. Mais seulement, on connaît quand il est décourageant, quand nous peut assister, nous peut get les enfants là jouer, ou gagne une nouvelle qui est pas connaît quand il passé pour venir Maulana. Nous peut la guerre. Nous pouvons faire ce qui nous cave, nous emmène combat contre la drogue. Ou t'en dis, Maulana, 2,6 millions de roupies la drogue contre lui. Et comprends-moi bien, moi, si ou l'attention, sorry, je prends 5-10 minutes. Je prends 5-10 minutes, c'est-à-dire, je vais terminer. Moi, si ou l'attention, là, comprends-moi bien. Si, fait comment dire, il n'est pas bon, Emily. Mais demain, où t'en dis, un Maulana, il gagne avec Gandia comme consommateur. Comprends-moi bien, là. Ou gagne avec Gandia comme consommateur. Les Maulana, c'est ma dit. Comme consommateur. Ou dire, mais ça, c'est entre lui avec son robe. Lui peut consommer ça, les haram, mais c'est entre lui avec son robe, parce que c'est pour sa propre consommation là. Il prend ça pour lui, il consomme, la police il trappe lui. C'est pour lui. Il n'a rien à faire avec les autres. Même qui en tant qu'il y a une Maulana, mais définitivement, extrêmement pas bon. Mais là, nous pas cause consommateur, la ban frère, la ban tchatcha, la ban frère qui peut écouter moi. Nous pas cause consommateur là. Pas un Maulana qui gagne attrapé avec une cigarette Gandia ou bien un paquet de Gandia. Non, il n'est pas ça là. C'est un djimoun qui gagne attrapé avec une quantité de la drogue qui lui servi ça pour les distribuer, les vendre. Vendez qui ça là? Qui vous fait quoi Maulana? Vous avez Maulana, m'a pas un exemple, pas un grand. C'est les bandes payées pour planter tout ça là côté, les bouger ou pas un exemple, pas un grand. Mais où peut travailler la nuit les jours pour les enfants? Alors on trouvait que le problème là vini. Asté Ali. T'as connu quand l'in passé, l'in min Maulana, mais seulement, mais tout rentre dans le même panier. Tout imam rentre dans le même panier. Tout Maulana rentre dans le même panier. Maintenant, il y a où Jamaat ça? Non, nous Jamaat jamais montré ça nous. Nous Jamaat qui nous montrer, écoute nous ban workshop, get nous ban travail avec nous ban enfants. Ça c'est ce qui nous Jamaat Ahlus Sunnah wal Jama'a montré. Jamais nous s'y montré faire trafic la drogue. Au contraire, nous cite hadith là. Nous disons que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire et n'a pas une catégorie de banjimoun qui Allah envoie sur la'nat le banna. Parmi là-dedans, c'est lui qui distribuait, c'est lui qui produisait, c'est lui qui vendait, c'est lui qui transportait, c'est lui qui servit sa casse là. Allô? Moi, je vous dis au franc, c'est moi l'opinion, qui moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que là, ce n'est pas consommateur, là. Il n'y a pas une affaire de... C'est ses propres affaires pour lui, ça. Mais il va faire tauba avec Allah. Mais, allez, je me pose une question. 2,6 millions, 100 fois, là, il gagne. Mais combien de millions, est-ce que vous pouvez dire à moi, mais première fois, comment il fait ça, il gagne, là? Ou bien, il a des affaires, ça, de le passé.
Béciline déjà fait ça dans le passé. Mais vous connaissez combien maman, papa concernés là-dedans là? Mais tant que Maoula n'a pas pour demander pardon, maman, papa. Mais il y a il fait des rakat namaz nafil, il dit ya Allah pardonne-moi, Allah pardonne-lui, comme maman, papa peut pleurer. Pleurer, moi peut dire, ou moi papa, si c'est pleurer pour mes enfants. Jusqu'à nous les qui est touché parfois, nous-mêmes, comment dire, l'homme vient de nous dire, ça a été sa papa là, peut pleurer. Puis dans suppos, au Sahara, il ne pas connaît qui vous fait que ses enfants. Ok? Nous disons, pas connaît, nous restons pour lui, nous travaillons de pleine vie. Nous avons gagné un frère qui reste un petit peu dans l'Est là-bas, qui a donné nous coup de main. Mais finalement, on n'est plus connu que ça n'a qui vous fait confiance. Alors, un point de plus, mon frère, Masjid Aqsa sur la porte ouverte pour vos enfants. Masjid Aqsa sur la porte ouverte pour vous-même. Alors, venez aussi et amène vos enfants dans Muhabbat du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et vous pouvez trouver comment Allah vous protège à cause du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et dans 11 majlis alors moi invite tout venez pour une orature connais qui est plus difficile pour nous surtout pour moi mais ban orature qui vient par exemple Ustad Qari Mansour il vient faire majlis alors pour moi par exemple il vient difficile parce que nous pas qu'à même standing au lit mais au moins nous pouvons essayer de coster près au lit pour qu'on trouve nous dans le radar là alors il est difficile pour venir là pour présenter une affaire devant vous il y a plusieurs efforts derrière là avant qu'il nous présente ça devant vous alors venez en nombre et écoute-nous nos ulama donne une explication montrez-nous l'amour pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu ala Muhammad. Sorry, nous fait dhikr. J'ai dit aussi, nous fait dhikr, après nous fait ça. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 حق لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه صلى الله على ياسين صلى الله على المزمل صلى الله على المدثر
صلى الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا ألف بين قلوبنا وبين قلوب جميع المسلمين. اللهم ربنا اجعل قلوبنا في محبتك ومحبة حبيبك سيدنا ومولانا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وأهل بيت الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وجميع الصحابة عليهم الرضوان، وعبادك الصالحين رحمهم الله تعالى. اللهم ربنا احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله فيكم.